аз солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 30 сол сипарӣ шуд. дар ин муддат корҳои зиёди созандагиву бунёдкорӣ дар ҳудуди кишвари азизамон ба роҳ монда шуда, қисми зиёде аз он ба анҷом расид. дар ин давраи кӯтоҳи таърихӣ ҳама соҳаҳои муҳими мамлакатамон бесобиқа рушд намуда, бо сиёсати хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастовардҳои зиёде ноил гардидем. барои инъикоси дастовардҳои даврони истиқлоли мардуми шаҳру деҳоти Панҷакент, ширкати Садо ва Симо дар шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ таҳияи барномаи Тоҷикистон хонаи умеди моро бо мақсади огаҳӣ пайдо кардан аз пешрафтҳои муҳим дар қатори дигар гӯшаву канори кишвар дар ҳудуди шаҳри Босониамон ба роҳ мондааст. ин навбат барномаи мо аз ҳудуди ҷамоати деҳоти рӯдакӣ деҳаи кулолӣ, яъне маркази ҳамин ҷамоат тақдиматон мегардад. деҳаи кулолии ҷамоати деҳоти рӯдакӣ маркази маъмурӣ ба ҳисоб рафта, дар он наздик 2000 нафар аҳолӣ зиндагӣ дошта, 362 хоҷагиро ташкил медиҳанд. мо зимни боздид аз ин деҳа нахуст ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 ташриф овардем, то бифаҳмем ки шароити таълиму тадрис дар ин ҷо чӣ гуна аст. дар ин ҷо ба мо иттилоъ доданд ки ин муассиса дорои 16 синфхона, ҳуҷраи фаннӣ ва китобхона мебошад ки дар китобхонаи мазкур бештар аз 2000 адад китобҳои фаннию бадеӣ дастрасӣ хонандагон аст. фаъолияти ин муассисаи таълимӣ аз соли 2008 ба роҳ монда шуда, 10 синфхонаи иловагӣ барои беҳбудии шароити таҳсил аз ҷониби омӯзгорон ва волидайн сохта ба истифода дода шудааст. дар қатори дигар гӯшаву канори кишвари маҳбубамон хизматрасонии тиббӣ низ дар ин деҳа хуб ба роҳ монда шудааст ки ба ин гуфтаҳои мо фаъолияти маркази саломатии ин деҳа далел шуда метавонад. ин марказ дорои 4 ҳуҷраи корӣ ва 7 нафар кормандони соҳаи тиб мебошад, ки ҳамарӯза ҷиҳати ёрии аввалия расонидан ба мардуми деҳаи кулолӣ хизмат мекунад. ман раҳмон холиқур расулович, директори маркази саломати деҳаи кулолӣ ҷамоати деҳоти рӯдакӣ. дар атрофи маркази саломати деҳаи кулолӣ ҳамагӣ 1150 оила зиндагӣ мекунанд. аз ино 5824 нафар аҳолӣ дорад ҳамин маркази саломатӣ ки мо хизмат мерасонем. ино кӯдакои то 14 соли 838, занҳош 2947, мардҳош 2653 нафар. мо боз ду хонаи бингоҳи тиббӣ дорад дар деҳаи Шашқат ва деҳаи Кошона ки аз маркази саломатӣ инҷа якеш 6 километр, дуюмеш 16 километр дур мебошад ки мо ба онҳо хизмати тиббӣ мерасонем пайваста. маркази саломатӣ 12 нафар корманд доранд, ҳамшираи тибби оилавӣ, биёрани тибби оилавӣ, 1 нафар доктори маълумоти олдор, акушер, гинеколог амрози замона хизмат мерасонанд. мо кормандони соҳаи тиб хушҳол аз он ҳастем ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи тандурустӣ дар солҳои охир бисёр таваҷҷӯҳи хосие доранд. аз ин ҷост ки дар муддати 30 соли истиқлолияти соҳаи тиб бесобиқа рушд намуда истодааст. тавоти ҳама намудаи бемориҳо дар дохили кишвар имконпазир гардид истодаанд. ҳамчунин барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии кормандони тандурустӣ аз ҷониби пешвои миллат маошҳои мо зиёд карда шуданд. мо ҷавобан ба ин ғамхории кӯмаки пешвои миллат кӯшиш менамоем ки ба мардум хизмати сохтмон расонем. дар баробари ин дар деҳаи мазкур беморхонаи минтақавӣ низ фаъолият мекунад ки дар ин ҷо 2 нафар табиби дараҷаи олӣ ҳамроҳ бо 6 нафар ҳамшираи тиб ба мардум хизмат мерасонанд. ин беморхона дорои 15 кати хоб ва 10 ҳуҷраи корӣ мебошад. дар оянда сардухтури ин беморхона Файзи Сафаров нақша дорад ки хизматрасонии лабораториро ба роҳ монад. ман сардухтури ҷамоати деҳоти рӯдакӣ Сафаров Файзи Неъматович ки аз соли 1988 инҷониб дар ҳамин ҷо кор фаъолият мекунам. дар ҷамоати деҳоти рӯдакӣ 2 беморхонаи минтақавӣ вуҷуд дорад ки
یکیش بیمارخانه منطقه دیهی مرغیده و دویمش بیمارخانه منطقه دیهی کوالی که در اینجا ما حضور داریم. بیمارخانه منطقه دیهی کوالی زیاده از 18,000 اهالی خدمت تیم میرسانند. در جمعیت دیهات رودکی 4 مرکز سلامتی، 3 خانه سلامتی و یک بیمارخانه منطقه وجود دارد. بیمارخانه منطقه دارای 15 کابین باشد که زیاده از 18,000 اهالی را خدمت میرسانند. 30 سال استقلال در جمعیت دیهات رودکی در ساحه تندرستی بسیار نویگری‌ها شده ایستاده است. از آن جمله در سال 2004 در همین بیمارخانه منطقه‌ای که ما حاضر حضور داریم از سال 1953 ساخته به ایستاد داده بود که بسیار در سالهای آخر کارناشیان بود و در سال 2004 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مبلغ‌گذاری بانک رشد آسیا بیمارخانه ما از تعمیر کپیتالی پورا برآمد و اینچنین در همین سال 2004 یک خانه سلامتی دهه 6 قد پورا از نوسازی کرده شد و با دستگیری وزارت تندرستی مرکز سلامتی دهه ارتوش ساخته به استفاده داده شد در سال 2004 و همین بیمارخانه که تعمیر پورا کرده شد هم با میز و کرسی‌های زمانوی و لوازم‌های زمانوی تجهیزانده شد. چیزی که ما می‌دانیم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان در پیام 7 ساله خودشان به سایه تندرستی توجه خاص ظاهر می‌نمایند. از اون جمله مبلغ‌گذاری سایه تندرستی سال از سال زیاد شده است. اینچنین تجهیزات‌هایی که از خارج کشور آماده ایستادن در سایه تندرستی، اینچنین معاش کارکنان سایه سال از سال زیاد شده است که این دست و دل کارکنان تندرستی را گرم می‌کنه و به خدمت‌رسانی طبی با بسیارتر توجه می‌نمایند. در دهه کلولی جمعیت دهاتی رودکی اویله‌های برومند و خوشبخت کم نیستند. زیرا مردم این دهه با فرهنگ و معرفت بلندشان در بین شهر و نواحی کشور عزیزمان ابرو و نفوذ خود را دارند. اثبات این گفته‌های ما اویله مصایف ها بوده می‌تواند. من مصایف تولد 1940 در دهه کلولی تولد یافتگی در جوانیم مکتبی بیانه را ختم کرده بود. بعد پس از مکتب من به کلغاز کار کرده بود. کلغاز و تیروانچی شده بود. درافگر شده بود. خیرمندکار شده بود. همه شرایط زندگی اثرم گذاشتم. پس از ختم مکتب بعد به کار زندگی به سرم غلطید و به کار دولت رفتم. 22 بود در رابطه ازبکستان در سایز و 1962 کار رفتم. بعد در دوام کارم کار محنت کرده خدا به بغل خودم صاحب خانه‌دار شدم. 1966 آیله‌دار شدم. شکر خدا 5 پسر 3 دختر دار شدم. پسر کلانیم ژورنالیست بود. اول شد برد جوان 36 به همه خیلی تقدیر همین بود است. از باید با کار کردم خانه جای مکان همیشه بنده حال خودم. من خانه دارم گفتی پیجا 1 سال حیات بسر برازه برد. من از جناب عالم ندار امام علی رحمان نامش شد امام مستقیم دید رحمانش با خداوند کریم بسم الله الرحمن الرحیم میگوییم این جناب عالی ما شوهرموش را میکنیم. من سال 1004 خوجا برفتم. بار اول توریلی دیدم شهر سال عشق شده به عشقم اومد که جناب عالی همه دعا کردن. به روح ارواح پدر و مادرش دعا کردم. 15 مورد برآمدیم.
خیل جنوب یخترش خواهید این مرابون یخترش خواهید من تقدیر نصیبان دولت با 45 سال کار کردم من با تو جای مرداد در روز جنگ تاجیکستان من از ازبکستان تاجیکستان خانه مالش کردم با دوامی کارم 40 سال حاکم شهر زرافشان من به خانه داده کرد O'zbekiston از جون باشه Özbekistan که برای نسل کردگیم من به خیلی کارو به خدا تقدیر کرد من بچه من مساقی صدرم بردم خواندم علم و معلومات دادم همه شکر خدا بچه کارگر ترتیب زومشون نست کپا گوش میکند من حرمت میکنم موضوع حرمت میکنم من که دخترم اینجا چی برده دوزده هنرمند من این نبیرم شکر خدا یوریست DMBC میخونم من با یک نبیرم خدا بشکر 2-3 نبیرم در روسیه مکتبای روسی خوب و علا میخونن من 4 نبیرم بلحه نبیرم لای شرالی من بچه میگوید برو بوده باید علا میخوند صوفی داروی با من خیلی شد هستم من کلی کرانیم باید نبیرم من این نبیرم خیسته برخته من این کلی نم شکر خدا برابده رفته من این اپی کرانم 95 بدر اومد شکر خدا این نبیر حساب دید استاد لطفاً از دوران گذشته کمی قصه کنید هر یک انسان با یک سبب میتواند با یک نفر اویله برپا کند یا اینکه بگیم خانه‌دار شود سببی به هم پیوست شدن شما و همسرتون کی و یا چی بود یعنی شما با انتخاب خودتون اویله دار شدید یا اینکه انتخاب پدر و مادر بود ما با انتخاب خود این همزای بود در من همزای بود زیردیم بکرده بود خاصه بالا بعد مادرم گفت که اپی بکتی و اپی مرد همین میگیره من بودم خچه گویده شما همین که تقدیر رو نصیب 67 سال ما از قحط نخواه گذاشتیم من تا حالی که حیات بسد برداشته با شادی با خورتی اول کوب دربان خدا باشد دوم بعد بچه هم سیم کلو نبیره هم چهارم یار دوستام رفیقام برادرام امیدوارم که دایم دربان خدا باشد خب استاد امروز که ما وارد منزل شما شدیم احساس کردیم پای بردیم که اویله‌ای که شما مثلا بنیاد کردید یک اویله خوشبخت یک اویله است که تمام شرایط برای اعضایان اویله برای پیشبرد زندگی اویله‌ایشان از همه لحاظ مهیا است در زمان امروز یا بگیم گذشته هم این پرابلم یا کمبودی جای داشت نه همه میتوانست که صاحب اویله خوشبخت باشد شما با کدام راه و واسطه توانستید که چنین یک اویله سرجم چنین یک اویله خوشبخت رو بنیاد کنید یعنی راهی که از آن استفاده بردید کمک درباره آن معلومات دید تا اینکه برای جوانانی که نوخانه‌دار هستند یا بگیم که میخوان اویله برپا کنند باعث عبرت باشد من در زوردیم فقط کشی بکردم که بنت حلال خودم کتی خانه‌دار شوم صاحبی بچه که شوم من باشقا با کلام کرده هیچ راهی باید بدی نشون ندادم که پیچه رفتید من گفتم یک تیشه کاشه و یک $10 یکتیش خوار هم به خیلی تر دادم در دوره پیشه با خاری ندیدگیم شکر خدا حاضرم در دوره جناب والی هیچ خاری ندیدگیم نمیبیدم دایم سری پوری همه وقت کوشش بکنیم که با طفل یابین بعدای مومن مانم حرکت کنیم حسد بخوریم تصاب بکنیم کار شروعی ایزا همین
کار شرویزار بچه همش کارگر شکر خدا سخنم گوش بکنن نبیرم باشد وایسید خیلی جوان دخترم باشد همه خیلی کمپرم های گم های میگوید وای گم های میگوید من نیابیم دایی خبرگرام میبریم میگردد که بچه مادر ما گل نازوی یکی خانه ما بود یکی مادر بود گلی سری سبدی اویلی شما رحمت خدا بود انا خیلی اویله بود پیش برداسته استاد یک از پایه های اساسی اویله خوشبخت این تربیت درستی فرزند است اگرچه انسان مثلا یک پدر و مادر نتواند فرزند خود را درست تربیت کند نمیتواند آن اویله با وجود دارایی و آن همه ثروت و دولتی که دارد یک اویله خوشبخت باشد پس شما کمک قصه کنید از تربیتی که به فرزندانتون دادید چگونه شما فرزندان خود رو تربیت میکردید که امروز ما احساس میکنیم از چهره هر یک فرزندان شما که یک شخصانی هستند که برومند هستند یک شخصانی هستند که مهر و محبت انسان دوستی در وجود اینها نهان است یعنی این همه سر و اسرار درست تربیت کردن فرزند رو شما از کی آموختید و چگونه فرزندان خود رو تربیت کردید؟ من فرزندان مادرم از مادرم تربیت داد من که من یک تا پسر و دو دختر میگو بچه راست رو راست بیا درور نگو یک سفره بلتی حلال منت گو حلال خور آن حال آن است که حلال حلال حرام حرام من مادر بزرگم 85 بزرگم مردن حال کم دو قوای در دلم که از دونی من سیر نشد از زباسی من سیر نشد نپوشید من نبی تربیتی بودارم منم بچه هم بگم که کار همین بچه من این رفتار زیدگی خیل من این روز این کار کن فقط دیگه کار کن توانی دست کبالو با دست رسول نتوانینده مجبور نمیکنم خواهش خدا شد بدی هم نکنه در حالی که نیکی کردن نمیتونی بدی هم نکنه نه هیچ گاه استاد وقت از آنی که با شما صحبت میکنیم از هر یک صحبت سخن و نطق شما با ما برمیآید که شما یک شخصی هستید که از عالم فرهنگ و ادب به طور وسیع آگاهی دارید زیرا نه هر یک کس میتواند که با نطق خود یا بگیم با یک حرف خود تمام توجه همصحبت خود رو به خود جلب کند ولیکن این چیز در نهاد شما نهان است یعنی در وجود شما همین گونه یک نیروی هست که هنگامی که کس در صحبت شما می‌نشیند مشتاق صدا سخن و لحن و گفتار شیرین شما میشود شما لطفاً بگید که این همه فرهنگ این همه معرفت این همه یک خصلت و خلق نیک انسان دوستاری و مناسبت درست رو شما از کی آموختید؟ از مادرم که تقام خلوت بایم دایی بگوته بچه حلال کار کن حلال خور درار نگو راست برف یک سفره بلتی تانی دستیاری کن نتانی روی خدا درکش در روی تقام کلان شدم سیده صغیر کلان شده ما با هم داری کوچیز نداریم دیده بود همینجا تقام آجان گفت که اپا همین بچه تا دیده بود نبون فلان چیزای فروشو بچه رو خرج کرد همه خیلی متربه گرفته بوده تقام آجان اومد با همین گل خورده گل پشته گشتیم با تقامت من کارگر شدم ماشی خرد دادم جناب خانه توبه کرده مال حالگته با خدا محمد و دوست آن چیز خدا کریم طلب کنید البته که برات حاصل می شود راستی زوالی بگوید خب استاد امروز که شما رو برای فرزندان خود نشستید هرچند همه فرزندان شما اینجا نیستند اما بعضی از فرزندانتون اینجا حضور دارند شما از فرزندان خود چی خواهش دارید؟ آرزوده که من همینا خوانداسه بالا بوتای آلی گرفت
خلق خدمت کنم مثل ما برای حلال خورد حلال باشد حلال زندگی کند عالم شده اصول ادب شده خیر استاد امروز شما رو در دههتان همچون یک شخص معتبر و محترم احترام میکنند و شما رو خوب هم میشناسند با خصلت و رفتار و با آن مهر و محبت انسان دوستاریتان. ما این چیز رو از زبان نه تنها شما از زبان همدیگرانتان احساس کردیم. بیشتر به شما کدام خصلت ها پسند نیست؟ مثلا شما برای جوانا مثلا از آن چی بگویید که باعث تجربه شان باشد کدام خصلت انسان به جامعه پسند نمی آید؟ با جامعه پسند نمی آید شبیه که خلاف، کذاب، دروغگو این پسند نمی بیاد. درست می؟ بله. اگر حلال کار کند، حلال گردد، خدمت خلق کند این پسند میشود. بعد دایی بگویی بچه ها خبر دادی نداد خیز تازش برم خیز توش برم خدمت کن پیامم به چشم پوشم با اونا بیان خدمتی بنا کنن ارزیم همین من ساکنی دهی کلالی جماعت ردیکی سفید رجبی می باشم مکتب میانی نام ریختی به نام عبدالله رو دکره تموم کار میخواستم که خوندن و بابای خوب علا خوندم از بس که من پدر و مادرم نموندن که رفته تحصیل خودم را دوام دیم به حیات آیلوی سال 1966 برآمدم صاحب 3 تا دختر شدم. من از درگاه خداوند کریم راضی رضا هستم که بچه هم همیشه به ترتیب به انتظام گرچنده که معرکم و ازبکستان کار میکنم خودم این بچه ها رو در راه نیک برده نمیموندم کوچه گردن نمیموندم شب کنار روان نمیموندم آبازی روان همینوی سرجم کرده دخترای در خانه خودم تعلیم و تربیت داده یک دخترچه کلانی بچه ازبکستان همه به دنگردگی به آداب به ترتیب به انتظام من این دوی منگش من این سیای منگش خدا بود شکر بچه ها پسر کلانیم خوندگی بود ژورنالیست بود اواری کرمور 4 تا کودکش مو خدا بود شکری امکانش و درگاه خداوند دویم امکانش دویماد استقلای شیرالی فردوس جون من سیایمشون این کرد خدا به شکر که اول آمده دوشنبه بچه های اکاشون خبر گرفته بعد میرم دیده بازاری کننده تمام شرایطاشون مهیا کرده و هر پیش پدر و مادر میگم من این بچه ها میندار سرفرازم که فرزندهای اکاش فرزندهای خودشون زیاد نگاهبین کرده دختری کلونهشون وفات کرد 27 دختری خورده 5 سال شد که خانه‌دار کردم با تمام شرایط وی مهیا کردم کمازو با انجام اصلی خانهش برده چیزی که میخواست به این مهیا میکردم. خاله جان شما گفتید که با بهای خوب بالا مکتب ختم کردید میخواست صاحب معلومات شوید ولی که شما رو ایلدار کردن چی شما رو مجبور دادن به مکتب؟ نه من خودم نقصی دگرتم گیی سرم فور شد یعنی دوست داشت ایلدار شدید؟ من بودیم چند سال بودیم سال 1966 نقض ما زندگانی کردیم یگان جنگ جانجان نکردیم. خاله جان لطفاً به گذشته کمک برمیگردیم. پیش از اون که اویله دار شدید چند سال پیش با شوهر خود مثلا آشنایی داشتید یا احساس دوستداری داشتید؟ خیلی همین در دوست داشت اویله دار شدید تو؟ خیلی دوام تید گفتم. سال مکتب بخوانیم پدر و مادر میداد نه هیچ گپ زدن نمیتونه هیچ گرن نمیکرد اینقدر که تمام کتاب جو کار میگردن تمام آدمی خوب و بچه نغز و تعریف کرد دادن حقیقتا ما همین گناه گذشت 55 سال زندگی کردیم در یک عائله اینای تربیت دادیم اوسام این زندگی این زندگی بسیار دخترچای میرن در عائله یک کس که همین خوشتوما یک گفزه قرقر میرن پدرش یک شما اگر یک کس در اومده پدرش پدر به مادرش مادر به دادرش به خواهرش خواهر به و زندگی پیش میره من همین مرده که من روی پریش دیگه من این کس خواهر رسم 95 میبیام ما اپا جان این کس تعلیم و تربیت موچه کرده روی حق با کرپش نانده یک دیگه پودم وارد داشتم این وقتی من معامله‌ای نیک میکردم حاضر نوره بچه تو یک دنگا بزا خوشتومان پدریش قرار میرم
این کلینای برای راست بردن بچه‌م آسان کار می همینای من کار یاد داده زندگی یاد داد جنگ کرده گم حد این زندگی تو خونمون از بس که اومد رفت بسیار مهمون میزبان بسیار میبیا همین مهمون ادر تون دارد ادر شما خرسان برات دگو جایو خبر برات چهار خبر کردی می پردون رو در جان همه خشت برای مرگم اما میندار سرپرا یانگا جان گفته هم باشم میبیون سراشان بعد لامیم یک دش همین فرهاد کریم مردن نشریاتی عادی بودن پنج تو میبیون اول یانگا جان شما بچه مادر همه خشت برای مرگم من حرمت میکنم با مهر شما قبول میکردن مردکم خشت برای من حرمت میکنم خواهرام خواهر میگن دادر میگن تا همین زندگی خوبی کنی کجا در جان بدی کنی همین انسان یا نام نیکش یا خوبیش مونه من این مردم نیستم تمام کار زندگی با کاری ما بود او میآوردم حولی بریفتم خونه بریفتم وای اگر اتای نگاه میکردم درختای سبز میکردم همه کار با کاریم با همه کار تبا کار میکردیم تمام کار با اسپین میکردم دو در جا با بچهای میخوندم خودم کسری کنونیم که خوندگی بودیم من گین کار میکنه چی اگین سوزان از کتی خانون بچه منم زنش با خانون دوباره خدا بشکر من این بچه هم رسیه کاری کنم کاری نقض میکنم هزاران بار شکرین 4 منگی هم و 5 منگی هم معلومونو نبیرکم هم مش خاندازم خدا بشکر نبیرم یک تیش اینجا خاندازم یوریستی یک تیش انگلیسی عربی خانداز اون دختری اروپایی اویله داشت هم مش زندگیشون تیم خدا بساد باشه من افتخار میکنم که عروسی چنین اویله بهترین شدم زیرا در این اویله من در حیث اینها خسرو خوشنامانم را ندیدم پدر و مادرم را دیدم در ما کلینها در این اویله چی کم بودی داریم اینها اصلاح میکنند در همه گونه حالت ها در بر ما هستند من اسازاده محوش من نبیره ششمی این اویله می باشم و افتخار از آن دارم که در چنین اویله با سواد با فرهنگ به دنیا آمدم پدر و مادر بیبی و بابا امک و امه ها همه وقت در بر ما هستند به ما کمک میرسونند چی کم بودی که در ما باشد حل میکنند همه وقت در برمان هستند و ما البته دانشجو هستیم برای دانش آموختن ما البته امکم پدر مادرم همه وقت خدمت میکنند بابا بیبیان هر وقت زنگ میزنند میگویند که درسایتان را خوب و اعلی خوانید همه وقت دانش طلب باشید و البته به تاجیکستان عزیزمان منفعت خودتان را رسانید. من موسیوا افشانه نبیره پنجمی این اویله می باشم. من دانشجوی کورس 4 دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولتeti حقوقشناسی می باشم. ما خوشحال از آن هستیم که در چنین اویله به دنیا آمدیم. ما یک اویله سرجم می باشیم. ما همه وقت خوشبخت هستیم. در بری ما بابا بیبی امک امه ها همه سرجم هستیم. من اساتذه نازیه نبیره 15 این اویله می باشم. در اینجا بابا و بیبی هم نشستن و ما اویله خیلی بزرگ هستیم و ما همه وقت در بر یکدیگر و پشت به پشت یکدیگر می ایستیم و در اینجا امکم انبه هایم و امک‌های دیگرم و همه ما در یک خانه همه خیلی نشسته با هم دیگر صحبت میکنیم و بیبی و بابایم ما را فقط نصیحت میکنند که برای راست روید دروغ نگویید راست روید و راست بیایید. من کریمزاده ترانه افتخار میکنم که در این اویله با آبرو با نفوذ به دنیا آمدم. من پیش از همه با بابا جانم و بیبی جانم افتخار میکنم که در دهه کلالی نامی بلند برداشتند با چنین فرزندها و با چنین پیوندهایشان با دستگیری بابا جانم ما با مرتبه های بلند زندگی کم کم و سرفراز گشته ایستادیم. این بود برنامه نوبتی تاجیکستان خانه امیدی ما از حدود جماعت دهاتی رودکی دهه کلولی. بازدید ما از این جماعت ادامه دارد.